is Bidadi, about 40 kilometers away from Bengaluru. The land you see behind me is exactly what the Karnataka government wants to acquire for what it is calling India's first AI-powered city. So we are creating a new city which will have residents, commercial and all parts of the city. We want to plan for a AI city especially. The farmers here who own the land have been saying no for over 450 days. ಒಂದು ಕನಿಕರಣದಿಂದ ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಒಂಥರ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಜಲಮೋಪಿ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಎಷ್ಟು ಸಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ? And yet, just last week, the Karnataka government issued a final notification. We came here to understand why farmers are resisting a project the government says will create 1 lakh jobs and transform the region. The Greater Bengaluru Innovation and Tech City is Karnataka's new Chief Minister D.K. Shivkumar's prestige project. The government describes it as India's first AI-powered work-live-play township. The project will be developed by the Greater Bengaluru Development Authority and is expected to cover nearly 9,600 acres across 9 revenue villages and 60 non-revenue villages in Bidadi. In many of these 9 villages, farmers grow coconut, arecanut, banana and ragi. Many families also depend on dairy farming. For generations, agriculture has been the backbone of life in these villages. According to government data, acquiring 9 revenue villages would impact close to 2 lakh trees. That includes nearly 88,000 coconut trees, more than 83,000 arecanut trees, and over 3 lakh banana plants. Around 231 acres of ragi cultivation would also be impacted. The proposed AI city will transform the entire landscape. For farmers here, the protest is not just about land ownership, it is about livelihoods. The government says the township will help decongest Bengaluru, attract investment, and create jobs. More than 2,000 acres are expected to be reserved for AI-related industries. The broader vision includes residential layouts, commercial districts, industrial zones, roads, parks, and civic infrastructure. Officials estimate investments worth more than 20,000 crore. But what exactly makes it an AI-powered city remains unclear. The master plan has not yet been prepared, and a consultant to draw up that plan is still being appointed. But before all this, the government started land acquisition procedures in March 2025. Many landowners here hold relatively small parcels of land. Those holdings support entire families through farming and allied activities. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 32.5 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಂಚಕನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೈಲಮಂಗಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಇರ್ಬೋದು, 32 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಂದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆನೇ ಹೊರತು ಕಮ್ಮಿ ಏನಿಲ್ಲ. ರೇಷ್ಮೆ ವಹಿವಾಟು ಐತೆ. ಹಾಲು ಬಂದು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 6 ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಾಲೈತೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 2 ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ 7 ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಷ್ಟು ಹಾಲು ಐತೆ. ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಥರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏನು ಬೇಡ. ನಾವು ಈಗ ರೇಷ್ಮೆಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು 70,000 ರಿಂದ 80,000 ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೇಲೆ ಕೋಕೋನಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿದ್ರ, ಅಡಿಕೆ ಇದೆ, ಅಡಿಕೆ ಒಂದು 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಈಗ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. The government insists most landowners support the project. ಯಾರು ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿರೋ ರೈತರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರೋ ಇಬ್ಬರೋ 10 ಜನ 20 ಜನ ಇರ್ಬೋದು.
ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. 80% ಜನ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಏನಿದೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪಾಪ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನೇನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮವರು, ರೈತರೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯವರು. Farmer groups strongly dispute that claim. Farmers argue that they were never adequately consulted before the acquisition process moved ahead. 80% ಹೇಳ್ತಿರಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಬೈಲ್ಮಲ ಸರ್ಕಲ್ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು 80% ಜನನ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವೇನೆ ಅವರ ಕಾಲಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಜಮೀನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಇಸಾಕ್ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಚ್ ಕಡೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. 80% ಜನನ ಅವರು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಕನಿಕರಣದಿಂದ ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಒಂಥರ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಜಲಮೋಪಿ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬೆಳೆಸ್ತಾವನೆ. ಅವ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ರಕ್ತನೇ ಬೀಳ್ತದೆ ಹೊರತು ಇಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು ರೈತರುಗಳಿಗೂ. ಎಷ್ಟು 80% ಜನ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅಕ್ವೇರು ಅಂತ. ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲ, ನೀವು 80% ನಮ್ಗೆ ಅಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವನೆ. ನಮ್ಗೆ 80% ನಾವು ಬೇಡ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಪ್ಪ ಭೂಮಿನ. ನಾವು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕುಂಟೆನೂ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮಗೀಗ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಎಲ್ಲ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಓದಾಗಿ ಯಾರು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್. The township proposal is not new. In 2006, then Chief Minister H.D. Kumaraswamy first proposed a township in Biddi. The area was designated a red zone, reserving it for future township development and restricting new construction. The project stalled after his government collapsed. ಒಂದು ರೆಡ್ ಝೋನ್ ಒಂದು ಭೂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಂತಿದೆ. 2006-7 ಏನು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎತ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಟ್ಟು 5 ಉಪನಗರಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗಿನ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ JDS ಮತ್ತು BJP ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಈಗೇನು ಪರ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಸಮಯ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಯೋಗನೆ ಬಂದು ಅವತ್ತಿನ ಉಗ್ರಪ್ಪರು, ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿಯವರು, ಮೋಟಮ್ನವರು, ಮೊದಲಿನ ಬಂದ ನಮ್ಮ HK ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಆದಾಗೆ, DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆದಾಗೆ ಸುಮಾರು 30 ಜನ ಶಾಸಕರು ಬಂದು ಇದೇ ಬೈರ್ಮನೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಬೇಡ, ಇದು ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಅದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಪರವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಅವರ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಬೇಕು ವಿನಃ ರೆಡ್ ಜೂನ್ ತೆಗೆದು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜಾಗ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೊಡಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ತಗೋತೀನಿ ಅರ್ಜಿನ. ರೆಡ್ ಜೂನ್ ತೆಗೆದು 6 ಕೋಟಿ 7 ಕೋಟಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ರೆಡ್ ಜೂನ್ ತೆಗೆದು ನಮ್ಮದು ನಾವಿಂದ 2 ಕೋಟಿಗೆಲ್ಲ 6 ಕೋಟಿ 7 ಕೋಟಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಮೀನು. ರೆಡ್ ಜೂನ್ ತೆಗೆದು ಅವ್ರೇನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೆವಲಪ್. Now, nearly 2 decades later, the plan has been revived by the Congress government under Chief Minister DK Shivkumar. A preliminary acquisition notification was issued in March 2025. The final notification came in June this year. The proposed township is located between Biddi and Harohalli industrial areas. Factories belonging to major companies already operate nearby. The government argues that the location makes it ideal for a new urban and industrial hub. ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಎಷ್ಟು ಸಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜನ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೊಯೋಟಾಗೆ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಮುಗೀತಲ್ವಾ? ಅರವಳ್ಳಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಮುಗೀತಲ್ವಾ? ಈಗ ಯಾಕೆ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. The Greater Bengaluru Development Authority says landowners will have options. Those seeking compensation can take monetary payments. Others can opt for a share of developed land in the township. The authority has also announced annual payments for different categories of agricultural land and says landless farmers will be accommodated. But many farmers remain unconvinced. 20 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರು ಜಮೀನು ಕೊಡಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜಮೀನಲ್ಲಿ 4 ಜನ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ನಮ್ಮಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಐತೆ, ಅದನ್ನ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇವರು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು 20 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಜಮೀನು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದೇ ಆಧಾರ. ಈಗ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ನಮಗೆ ವಯಸ್ಸಾಯಿತು, ಅಂಗವಿಕಲರು ಬೇರೆ ನಾವು. ಈಗ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಭಾರಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಭಾರಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ತೆಗಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಈಗ 2.5 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ರೆ 2 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಭೂಮಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಈಗ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು 10 ಕುಂಟೆ ತಗೊಂಬೋದಷ್ಟೇ. ಇಷ್ಟು ಭೂಮಿ ಜಾಗ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು 10 ಕುಂಟೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಸೈಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ?
ಸೈಟಲ್ಲಿ. ನಾವು ಅವರು ಒಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ 50-50 ಸೈಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ವ್ಯವಸಾಯದಾರರು ಹೋಗಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಬೇರೆ ತಗೊಂಡು? ಅಂದ್ರೆ ರೈತರಿಂದ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರ ಜಮೀನು ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ರೇಷ್ಮೆ ಸೊಪ್ಪಿಗೆ, ಈ ಗೂಡು ಬಿಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ, ಸೆತ್ತೆ ಕೀಳೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತೀವಿ. ಏನೋ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದ್ದು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೊಡೆಯಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟೀ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೂಡೊಂದೈತೆ ಮನೆ, ಇಷ್ಟು. ಆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಇರೋ ಜಮೀನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಜಮೀನು ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲೋಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು? ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಲಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯಾಕೆ ಕಿತ್ಕೊಬೇಕು? ನಮ್ಮಂಥ ಬಡವರು ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅವರು? Another promise tied to the project is environmental restoration. Villages in this region depend on water from the Vrishabhavati River and Bairamangala Lake for irrigation. The government says the township project will include efforts to rejuvenate both. One question we must ask here is why the government never bothered to clean these rivers till now and only promises to do it for a township. But even promises of clean water bodies haven't convinced many. The issue has also triggered a political battle. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಪತ್ರ ಬರೆದರು, ಚರ್ಚೆಗೆ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನೊಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ರೆಡ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದಾಗ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಇವ್ರ ಕಾಲನೇ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೇನೆ ಡಿನೋಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಲ್ಲ. ಇವರು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ರು, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು, BJP ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಅವರು ಡಿನೋಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಪಾಪ ಅವ್ರೇನೋ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನೇನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ರೈತರೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯವರೇ. The BJP and JDS have criticized the acquisition process. They have both asked Rahul Gandhi to intervene. Farmers in Bidadi are not against development. They are against losing their precious land. With no guarantee that the jobs the government is promising will reach them, they intend to intensify the protests. I'm Shivani Kawa and I will be reporting on the protests in Bidadi. Remember, the News Minute is a platform completely funded by our readers. To support our work, do contribute to our reporting fund.